So this is the rationale. We wanted to create a business case for sustainability. And this was launched in 175th year. Ms. Shantashila Nair launched it that time, and Mr. Shivaraman, you can see him here. And these are some of the activities we have started, including the Urban Thinkers Campus under this. We have been doing a lot of programs, roundtables under the Sustainable Chennai Forum of the Chamber. These are some of the areas. We had something on water to start with way back in 2012. You can again see changing cities, industrial wastewater management programs. Cleaner protections, and with other agencies and experts from abroad also, from Italy and others. We had creating carbon neutral Chennai way back, even much before when we started talking about net zero, when we had the former President Dr. Kalam. So we are also in the process, or we have just made a very, very small beginning. We want to pursue it with more seriousness on creating an urban observatory from the Chamber for Chennai. We have been doing energy audits for members. And during the last pledge, 2015 pledge, we had a back to business desk where we really mapped how many industries were affected, what should be done. We were very fast to act on that. We did a study also that time. And these are the World Urban Campuses starting from 2017 to 2021, 5 programs. So Chennai as a global city was the first one in 2017, where we had a whole lot of experts and the deliberations were shared with the government. Again, zero waste management in Chennai in 2013. Roadmap to zero waste. Like this UTC, we had a lot of expert speakers speaking on different subjects on the overarching theme. Again, making Chennai water positive. This was done in 2019, just before COVID. I think that was the last physical one other than this now. Yeah, 2020 and 2021, obviously we had to go virtual, but still we didn't leave. So Chennai, a climate smart city we did. You could also see the UN Habitat, Mr. Christine Ackler there, participating from Nairobi. And 2021, again it was virtual. Again, city climate action, building a resilient Chennai was the theme. The one advantage of virtual was we could get a lot of international speakers also in those seminars. Yeah. So then we also started what is called the Sustainability Speak series. Every month we have a lecture session on one topic concerning sustainability. This is happening now in the last few months. And these are some of our immediate plans. So we are working on that. NIA is, we are working very closely with National Institute of Urban Affairs on the first one, and a number of other projects are in the way. So that's it. I think we have a lot of collaborators, like-minded people here working with us. We know such a big topic cannot be achieved solo. So we have tied up with a number of organizations. So probably this had been our motto when we started the Sustainable Chennai Forum. You know, business enterprise cannot be just away from the community. They have to be part of it. They have the very purpose. Community is the very purpose of that. Thank you so much for your patient listening to this. As I said during the, right from our Sustainable Chennai Forum beginning, National Institute of Urban Affairs had been a great support, and especially from the first Urban Thinkers Campus, we were collaborating with the NIUA Delhi, and we have Mr. Uma Maheshwaran Rajshekhar here from NIUA Delhi. He is the chair of the Urban Resilience from the NIUA.
He's the chair, Urban Resilience, Global Resilience Cities Network of the NIUA. Again, 2019, we had the pleasure of having him in person. Thank you again for joining in person, Mr. Rajshekhar. He has to come from Delhi, but I can say that he's a son of the soil. So we could take that liberty and invite him anytime whenever we say Chennai is our priority. Over to you, Mr. Manish or Uma Maheshwaran. A very warm welcome, good morning to all the people on the dais, to the Honorable Minister and to the organizer, Madras Chamber of Commerce and Industries, and to all the participants, delegates and the speaker today here. It's always a pleasure, like what Ms. Saraswati ji just said, that I belong to Chennai, and it's always a pleasure coming back to the city and also contributing in some little way to what the city has been doing over the last few years, especially in the area of urban development and climate change. And it's always interesting to see the kind of excitement and activities which the Madras Chamber of Commerce and Industries have been undertaking over the last few years. There are a couple of things I want to start my talk with. The things which we all know. We know that urban development is taking place not only in Chennai, but across India. The population is growing, and it is likely to grow over the next 20 years. We are not going to change it because people want to come to cities for better jobs, like what Mr. Shivaraman did indicate. The GDP, the state GDP is contributed by the cities. Overall, in India, 70% of the people who are excited to work towards new age technologies or healthcare or education, they all come to the cities. There are very few opportunities in the rural area. The second thing is also, we know that cities do contribute, apart from the GDP, they also contribute to the emission. 70% of the global emission comes from cities. And even though they are an economic generator, they are the place where people are going to be there. Currently, last census, we have 33, but by 2050, more than 50% of the people in India will be residing in cities. But the urban areas are also one of the biggest emitters. So this is something which we know for sure. And what are the known unknowns? We do talk about climate change, and probably I'll do indicate a bit about what happened in COP27 recently in Sharm el-Sheikh this year. But before getting into it, the IPCC 6th assessment report clearly indicates that the 1.5 degrees, the change, what we are trying to prevent, is something which we can't do it any longer. By 2050, we will reach 1.5 degrees. We are going towards it much faster than what we are expected, and irrespective of what we do, what we can try to achieve is limited at 1.5 degrees moving forward, and I think that is what we all need to take into consideration. And what is this 1.5 degrees? Many times we don't know what is this 1.5 degrees. Chennai experiences 40 degrees centigrade during summer, and people are very fine with the humidity, and they say that 42 is going to be fine. No, it's not going to be that. The known unknowns are, there is going to be a lot of variability. You're going to face extreme weather events during a very short period of time, and that is going to lead to issues such as water scarcity, loss and damage because of floods, because of heat wave, people health, and also the productivity. Most importantly, what we have realized, for every 1 degree increase, there is a substantial loss in the productivity, especially people who are working outside. Traffic police will have more problem. Construction workers will have more problem. People who are, driving the rickshaws, auto rickshaws, people who are working outside, people who have shops on the roads, they are going to have problems. It is going to affect the economy. It is going to affect the people health in some way. The 1.5 degree is not going to be, it's an average. But what we are experiencing last 22 years, starting from 2001,
20 years have broken the record in terms of heat. Every year we are breaking the record. We are this year, right now, when we are talking about, I'm coming from Delhi, last week it was the highest winter time temperature, 24 degrees during December. It has never happened. It happened in Delhi this year, last week. So what we take it for granted, we can't take it for granted any longer. Things are happening, and now there are no naysayers. One good thing about COP27 is that I didn't see anybody over there saying that we no longer believe in the science. The science have been established since the last 5-6 years. There have been more observations, more recordings, more evidence, and better projections and better models we have today to say for sure that how we go forward is going to define the way, whether we live in a better world or we give a better world to our kids, to our grandkids, to the future generation. It all lies with us right now. Whatever decision we take today is going to have an impact in what is going to happen over the next 50 years. And within these known unknowns, we also know one key element, the human mind, the ability of the human mind to understand, accept, internalize, and also act towards it. That is the transition we are in today. I was very happy to look at the chamber taking an active part and also propagating it. Before I get into all the statistics of what can be done, I think one of the key elements, every time you go to a COP, people say that, was the COP successful? Was the COP, impactful? No, I don't believe that one COP which can be so impactful that it will change the trajectory over the next 50 years. Number one, you do exercise, it is really not going to keep you healthy, right? And what we need to do is, we need to do things in a sustained manner, a continuous manner. Every year, year on year, governments coming together, meeting and taking decisions is very critical. They also say that whether it's a good cop or a bad cop, good cop, decisions get taken. Bad cop, you don't get to see any concrete decisions coming up. But this cop, what I saw and what I was able to realize was two things. One, there was a larger participation of private companies. There was a larger participation of the private sector. Earlier, in all those things, the governments used to keep the private sector away because they know they are the emitters, they are the ones who are contributing it, they need to take action. But this time, it was more welcoming because they are not the emitters, they are the people who can actually make the change. The innovations happen there, the economy is driven by them, livelihood, employment, everything is generated by them. So this time the COP was welcoming to the private sector. There was a huge participation of private sector. There was a separate pavilion which was given to them, and which is a good thing. I see that moving forward, this happened in Glasgow, but moving forward, I see private sector taking more leads, taking more decisions faster than the governments, the intergovernmental agencies, which is a very good thing. The other thing, second thing which emerged was integration and collaboration. Earlier the COP was, what did one country do? What did another country do? How can one agency make the change? How can UN, facilitate it? Now everybody has come to this agreement. It cannot be done by one person, one individual, one country. It has to be done in a much more collaborative manner. And there was more participatory effort. Even within the country stall, there was not a one country stall, 2 or 3 countries came together, to have their efforts showcased. There were more integration of countries' efforts with not only private sector, but also with the INGOs, with also people, and more importantly, people driving the movement. This movement has to be driven by the people. It cannot be only decision making happening at the top, but how can bottom up efforts emerge to cater to it. And these are some things which are going to drive the change moving forward. People taking more responsibilities, businesses seeing value in investing around sustainability and net zero, because electricity power prices have not reduced in the last 10 years.
or 20 years, and it is going to increase with e-vehicles, with electric vehicles. The power generation or the stress on the power generation is going to happen more in the coming years. So the only alternative is, along with going green, we have to go with new and renewable energy. But this is something which, is it something which is very difficult to achieve? No, it's not very difficult to achieve. 10 cities in the country, when we did an assessment out of 126 cities in the country, what we realized was 10 cities were able to get majority of the power requirement from new and renewable sources already in India. And cities like Daman get their complete daytime electricity consumption from new and renewable energy. That's the first city where whatever energy they consume during the daytime, it is all coming from new and renewable energy. So smaller cities and towns can do it much more easier than the bigger cities like Chennai, but there are cases where such things can happen. 88 cities across India, out of the 126 cities, have converted all their street lighting to energy efficient street lighting. And all the cities which have done that have indicated that they have made profit over the last 2-3 years by energy saving. Just the energy bills have come down. Bigger cities like Pune and Chennai have managed to save more than 50 lakh rupees just in their energy bill by doing this. And 88 cities, this happened in a span of 3 to 5 years. Even during COVID, they were changing their energy system. I'm sure that all the cities, even at a state level, highways, this thing can happen. 21 cities have already achieved the SLBs, that is service level benchmarking, water supply, wastewater management, sanitation, things like that. 21 cities have already achieved that. 14 cities have increased their green cover by over 35%, across their city area. It's unfortunate that Chennai's green cover has come down actually in the last 10-15 years, and I think that is something we can't expect that only governments can do, people can do it, private properties, industries can do it. So increasing the green cover is something which is very important. 38 cities have initiated mechanisms to rejuvenate water bodies in their area, and Chennai is also one of the biggest example. More than 1,000 water bodies in Chennai has been rejuvenated over the last 5 years. 30 cities have started doing detailed hazard risk and vulnerability assessment. This is something Mr. Shivaraman did mention. Every business, every individual, for them to know how that climate change is going to affect me, so that they can be part of the positive change, net positive or net zero change. They need to understand how it is going to affect me. So a detailed assessment is going to bring people on board for this transition. And 87 cities across the country have started detailed monitoring of their air quality and their emission inventory. And I think that is where some of the cities and industries, they can be forthcoming in sharing the information, not from a negative point of view, even without the name, just the location, area is going to help people take better care. And there are things which we know that states are doing across India. What I can say, sir, is Tamil Nadu is one of the progressive states compared to other states in India, which we all should feel proud about. State action plan, and the Chief Minister has committed that before the country achieves its net zero target, Tamil Nadu will achieve the net zero target well in advance, which is an amazing statement coming from the Chief Minister, and this is the first state which has indicated that they are going to take it very seriously. There are 3 things which are going to make the change tomorrow: mobility, energy consumption at a building level, household level, at an industrial level, and the third, the green areas and your surrounding. All these 3 are going to have negative consequences if we don't act on it at a personal health level, or at a personal finance level, because we are going to end up spending more. But if we all take collective action, I think we can achieve not only net zero,
but I will say net positive in a very soon. Thank you very much. Thank you. Thank you very much, Mr. Uma Maheshwaran. That's a wonderful piece of information how different states are moving, and acknowledging that the Tamil Nadu and the Chennai is fairly ahead in some of the areas. Maybe the other areas where we have to catch up could also come out from various deliberations here. Thank you so very much. In fact, I didn't introduce him formally, but let me just tell that his education background, he has a doctorate, he has a PhD on climate change and Master of Science in Geoinformatics, and he had recently attended the COP27 also. That is the reason we were insisting that he should come here and share. As he said, the two areas he has highlighted, the two plus points of this COP at least, is the private participation. In fact, even in an informal discussion, he was saying that we were very happy because the Madras Chamber idea is that to bring the private into this whole dialogue. Otherwise, it was thought generally it's the people, civil society's responsibilities, or NGOs or government. So that is the very basic idea of our Sustainable Chennai Forum, and that is the reason we were insisting that he should be here on this occasion. Thanks once again, Mr. Uma Maheshwaran. As he said, we can all take legitimate pride being in Tamil Nadu, and the Madras Chamber is particularly proud that we are the chamber, regional chamber for Tamil Nadu. We have very consciously positioned that Madras Chamber will work for the economic and social development of the state, and that had been our focus. And as Mr. Shivaraman as well as Mr. Uma Maheshwaran pointed out, even before we decided on this net zero a little earlier, but even before we have this conference, we could see the announcements from the state government about moving towards net zero, and as Mr. Uma Maheshwaran was saying, probably 100% commitment for zero emission. Thank you so very much and for acknowledging, and in that context, we are extremely privileged to have the Honorable Minister for Environment and Pollution Control here with us now, Mr. Shiva Mayyanathan. Thank you so much, sir, for accepting our invitation. நான் முதலியே சொன்ன மாதிரி அவர் ரொம்ப டைட் ஷெட்யூலுக்கு அப்புறம் இன்னைக்கு மார்னிங் தான் வந்தார். We were a little worried whether ப்ரோக்ராமுக்கு வருவரா, ஏதாவது லாஸ்ட் மினிட் சேஞ்ச் இருக்குமான்னு. Thank you so very much for taking the trouble and being with us here. As Mr. Shivaraman said, that shows the commitment the minister has and also the government has to this topic, which is going to have a very lot of implications, I should say, on different fronts. So with this very brief introduction, you are all aware that his constituency is Alangudi, Pudukkottai district, and he is a postgraduate in, I understand, MCA from Thanthi Hansrover College, Bharathidasan University, and I have already heard him speaking in other forums with so much passion on this subject. So thank you so much, sir. இப்பொழுது மாண்புமிகு அமைச்சர் அவர்களை சிறப்புரையாற்ற அழைக்கிறேன். எதிர்கால ஒட்டுமொத்த உயிரினங்களுக்கும் ஏற்படக்கூடிய, இயற்கைக்கும் ஏற்படக்கூடிய பாதிப்புகளுக்கு நாம் எடுக்க வேண்டிய காலநிலை மாற்றத்தால் ஏற்படக்கூடிய பாதிப்புகளை, அந்த பாதிப்புகளால் தாக்கங்களை தடுப்பதற்கான நடவடிக்கைகள் என்ன மேற்கொள்ள இருக்கிறோம் என்கின்ற அடிப்படையில் 187 ஆண்டுகள் ஒரு வரலாற்று தொடர்பு நிகழ்வில் ஒரு 15 ஆண்டுகளுக்கு மேலாக காலநிலை மாற்றத்தால் ஏற்படக்கூடிய பாதிப்புகளை பல்வேறு வழிகளில் இந்த கருத்துக்களை எடுத்து சென்றிருக்கின்ற மெட்ராஸ் சேம்பர் ஆஃப் காமர்ஸ் அண்ட் இண்டஸ்ட்ரி இன்றைக்கு ஒரு அற்புதமான ஒரு சிறப்பு வாய்ந்த நிகழ்வில் நெட் ஜீரோ சிட்டி என்கின்ற தலைப்பில் இந்த கருத்தரங்கம் நடைபெறுவது. அவங்க சொன்னாங்க, இந்த விழாவில் வருவாரா வரமாட்டார்னு.
எங்கே இருந்தாலும் எந்த மனிதனாக இருந்தாலும் இது போன்ற விழாவில் இது போன்ற கருத்தரங்கில் கண்டிப்பாக ஒவ்வொருவரும் அமைச்சராக நான் இருந்தாலும் யாரும் சராசரியில் இருக்கின்ற அத்தனை பேரும் குறிப்பாக இன்றைக்கு நாம் கல்வி அறிவில் அதிக பொருளாதாரத்தில் கல்வியில் வளர்ந்திருந்தாலும் எதிர்காலத்தில் ஏற்படக்கூடிய பாதிப்புகளை நாம் சொல்லக்கூடிய வாய்ப்பு கிடைக்கின்ற இடத்தில் நாம் அனைவரும் சொல்ல வேண்டும். எப்படி இருந்தாலும் இந்த நிகழ்வில் கண்டிப்பாக கலந்து கொண்டிருப்பேன் என்பதை நான் உறுதியாக தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். குறிப்பாக இந்த வருகை தந்த நம்ம எல்லாம் வரவேற்று பேசியிருக்கின்ற திரு டி சிவராமன் அவர்களுக்கும் வருகை தந்து சிறப்பான கருத்துக்களை எடுத்து சொல்லி COP27 மாநாட்டில் கூட பங்கேற்று ஒரு தமிழனாக பெருமை சேர்த்திருக்கின்ற டாக்டர் உமா மகேஸ்வரன் ராஜசேகர் அவர்களுக்கும் மற்றும் இந்த நிகழ்வில் பங்கெடுத்திருக்கின்ற சரஸ்வதி அவர்களுக்கும் மற்றும் இன்னும் தொடர்ந்து இந்த கருத்தரங்கில் பல்வேறு கருத்துக்களை எடுத்து சொல்ல இருக்கின்ற அனைவருக்கும் எனது வணக்கம். இந்த கருத்தரங்கில் பங்கேற்றிருக்கின்ற அறிஞர்கள், சான்றோர்கள், பசுமையை பாதுகாக்க, இயற்கையை பாதுகாக்க புறப்பட்டிருக்கின்ற சமூக போராளிகள், பத்திரிகை மற்றும் ஊடகத்துறை நண்பர்கள், உங்கள் அனைவருக்கும் எனது காலை வணக்கத்தை அன்போடு தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். எதிர்காலத்தில் காலநிலை மாற்றத்தால் ஏற்படக்கூடிய பாதிப்புகளை பற்றி நிறைய கருத்துக்களை எடுத்து வைத்திருக்கிறார்கள். அந்த அடிப்படையிலே மாண்புமிகு தமிழக முதலமைச்சர் அவர்கள் நீங்கள் எல்லாம் என்ன கனவை நிறைவேற்றுவதற்காக இந்த ஆட்சி அமைவதற்கு முன்பாகவே இந்த பாதிப்புகளை தடுப்பதற்காக பல்வேறு நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டீர்களோ அந்த நடவடிக்கைகளுக்கு ஒரு அரசு துணையாக இருக்கும் என்றால் எப்படி இருக்கும் என்பதற்காக மாண்புமிகு தமிழக முதலமைச்சர் அவர்கள் சுற்றுச்சூழல் துறை என்பதை பெயர் மாற்றம் செய்து சுற்றுச்சூழல் மற்றும் காலநிலை மாற்றத்துறை என்ற ஒரு அமைச்சரவை உருவாக்கியவர் மாண்புமிகு தமிழக முதலமைச்சர் என்பதை நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். ஆட்சிக்கு வருவதற்கு முன்பாகவே இந்தியாவில் இருக்கின்ற அரசியல் இயக்கங்களில் ஒரு இயக்கத்திலேயே சுற்றுச்சூழல் அணி என்று உருவாக்கியவரும் நமது மாண்புமிகு தமிழக முதலமைச்சர் அவர்கள் தான். இன்றைக்கு பொறுப்பேற்றதற்கு பிறகு 3 முக்கிய முடிவுகளை 3 இயக்கங்களை மாண்புமிகு தமிழக முதலமைச்சர் அவர்கள் தொடங்கி இருக்கின்றார்கள். தமிழ்நாடு கிரீன் மிஷன், பசுமை தமிழகம், தமிழ்நாடு வெட்லாண்ட் மிஷன், அதே மாதிரி தமிழ்நாடு கிளைமேட் சேஞ்ச் மிஷன். இந்த மாதம் 9ஆம் தேதி மாண்புமிகு தமிழக முதலமைச்சர் அவர்கள் தொடங்கி வைத்தார். இந்த பசுமை தமிழகம் என்ன அப்படின்னு கேட்டா, இங்க நமது உமா மகேஸ்வரன் அவர்கள் சொன்னது மாதிரி அரசாங்கம் மட்டும் இந்த பசுமை பரப்பை அதிகப்படுத்திக் கொள்ள முடியாது. ஒவ்வொருவரும் முன்வந்து அதை அதிகப்படுத்த வேண்டும் என்று அவர் குறிப்பிட்டு சொன்னார். அதற்காக நான் அவருக்கு நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற தமிழ்நாட்டினுடைய பரப்பளவு பார்த்தீங்கன்னா 1,30,000 சதுர கிலோமீட்டர். இதுல இப்போ வனத்தினுடைய பரப்பளவு பார்த்தீங்கன்னா 31,030 இப்போ இருக்கிற வனப்பரப்பானது 31,199 சதுர கிலோமீட்டர். ஆனால் என்ன இயற்கை நீதி என்னவென்றால், சட்டம் என்னவென்றால் 33% வனப்பரப்பு இருக்க வேண்டும் இந்த 1,30,000 சதுர கிலோமீட்டர்ல. அப்படி 33,000 சதுர கிலோமீட்டர் என்ன என்று பார்த்தால், வனம் இருக்க வேண்டிய பரப்பானது 42,919 சதுர கிலோமீட்டர் இருக்க வேண்டும். ஆனால் ஷார்டேஜ் பார்த்தீங்கன்னா இதுல கிட்டத்தட்ட 13,500 சதுர கிலோமீட்டர் வனப்பரப்பு குறைந்திருக்கிறது. இதைத்தான் மாண்புமிகு தமிழக முதலமைச்சர் அவர்கள் 10 ஆண்டு தொலைநோக்கு திட்டத்தில் வருடத்திற்கு 10 கோடி மரங்கள் என்கின்ற அடிப்படையில் நடவு செய்து தமிழ்நாட்டுடைய வனப்பரப்பை அதிகப்படுத்துவதற்காக 9% வனப்பரப்பை நாம் அதிகப்படுத்த வேண்டிய சூழ்நிலையில் இருக்கிறோம் என்பதை நான் தெரிவிச்சுக்கிறேன். சரி, பசுமை பரப்புக்கும் இங்க இருக்கிற நெட் ஜீரோ சிட்டிக்கும் என்ன சார் சம்பந்தம் அப்படின்னு கேட்கலாம்.
கீயே தான். ஒரு மரமானது 22 கிலோ கார்பன் டை ஆக்சைடை உட்கொண்டு 20 கிலோ ஆக்சிஜனை தரக்கூடிய வல்லமை படைத்தது இயற்கைக்கு. மரங்களுக்கு மட்டும்தான் உண்டு. இந்த பூமியும் சரி, இந்த கடலும் சரி, எவ்வளவுதான் மனித சமுதாயம் பல்வேறு நவீன இந்த செயல்பாட்டின் காரணமாக, அறிவியல் தொழில்நுட்பத்தின் காரணமாக கார்பன் டை ஆக்சைடை வெளியிட்டாலும் அவற்றை தானே உட்கொண்டு மறுசுழற்சி செய்யக்கூடிய இயற்கை, மிகப்பெரிய அற்புதமான இயற்கை நமக்கு தந்திருக்கிறது. ஆனால் இதுவே இங்கே குறிப்பிட்டு சொன்னது மாதிரி, எல்லாரும் சொன்னது மாதிரி, ஐபிசிசி ரிப்போர்ட் என்ன சொல்லுதுன்னா, இன்டர் கவர்மெண்டல் பேனல் ஆன் கிளைமேட் சேஞ்ச், பன்னாட்டு அரசுகளுக்கு இடையேயான ஒரு குழு அமைக்கப்பட்டு அவர்கள் என்ன சொல்கிறார்கள் என்றால், இந்த 1700 ஆண்டுகளில் கிட்டத்தட்ட 1.3 டிகிரி செல்சியஸ் உயர்ந்திருக்கிறது. இதன் காரணமாகத்தான் பல்வேறு பாதிப்புகளை பற்றி நமது உமா மகேஸ்வரன் சார் சொன்னார். இதனால் ஏற்படக்கூடிய பாதிப்புகள் புயல், சுனாமி, வெப்ப காற்று, இப்படி பல ஒரு மாதத்தில் பெய்ய வேண்டிய மழை ஒரே நேரத்தில், இப்படி பல பாதிப்புகளை தொடர்ந்து நாம் சந்தித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். அதற்குத்தான் இன்றைக்கு இந்த 2022 2030க்குள்ளாக இந்த இடைப்பட்ட காலத்தில் 1.3 டிகிரி செல்சியஸ் என்கின்ற வெப்பம், சராசரி வெப்பம் 1.5 டிகிரி செல்சியஸ் உயராமல் கட்டுப்படுத்த வேண்டும் என்று சொல்லியிருக்கிறார்கள். கட்டுப்படுத்துவதற்கு இந்த மரங்கள் மட்டுமல்ல, நாம் பயன்படுத்துகின்ற ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் நாம கட்டுப்படுத்தணும். குறிப்பா பார்த்தீங்கன்னா மின்சாரம் தான் முதல்ல அச்சுறுத்தல். அதே மாதிரி நாம அதுக்கு தான் புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தியை பயன்படுத்த தொடங்கி இருக்கோம். குறிப்பா பார்த்தீங்கன்னா இந்த சோலார் எனர்ஜி, விண்ட் எனர்ஜி, அதே மாதிரி ஸ்டோரேஜ், ஸ்டோரேஜ் எனர்ஜி, இதெல்லாம் பயன்படுத்த தொடங்கி இருக்கிறோம். ஆனால் இது சாத்தியமா என்றால் சாத்தியப்படும், முயற்சி செய்தால். இப்படி போற சூழ்நிலையில, அதே சூழ்நிலை இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மின்சாரத்தை எல்லோருமே தண்ணி மாதிரி செலவு செய்யணும். மின்சாரத்தை செலவு செய்யறதுல சிக்கனம் முக்கியம். தமிழ்நாட்டில் இன்றைக்கு கிட்டத்தட்ட 17,500 மெகாவாட் மின்சாரம் ஒரு நாளைக்கு பயன்படுத்தப்படுகிறது. நாம் அத்தனை பேரும் பயன்படுத்த வேண்டிய மின்சாரத்தை பயன்படுத்திக்கங்க, வேண்டான்னு சொல்லல. ஆனால் நினைத்தால் ஒவ்வொருவரும் ஒரு நாளைக்கு 1 யூனிட் மின்சாரத்தை சிக்கனப்படுத்த முடியும் என்பதை தெரிஞ்சுக்க. அதுக்காக நான் ஒன்றும் உங்களை எல்லாம் சொல்ல, வீட்டில் எல்லாம் பாத்ரூம்ல எல்லா இடங்கள்லையும் டிவி, ஏசி எல்லாம் ஓடிக்கிட்டே இருக்கு. நம்ம வேலை முடிச்சுட்டு அலுவலகத்துக்கு போறோம், வீட்டை பூட்டுறோம், ஃபேன் போயிட்டு இருக்கோம், லைட் எரிஞ்சிட்டு இருக்கோம். இதை நாம சேவிக்கலாம். வீட்டை விட்டு போறதுக்கு முன்னாடி அடுத்த தலைமுறைக்கு நாம ஏதாவது செய்யணும் அப்படின்னு செஞ்சா எல்லா சுவிட்சையும் ஆஃப் பண்ணிட்டு வெளியில போங்க. ஒரு நாளைக்கு 1000 மெகாவாட் மின்சாரத்தை நாம் சிக்கனப்படுத்த முடியும் என்பதை நான் தெரிஞ்சுக்கிறேன். இது எளிமையாக செய்யக்கூடிய வேலை. இங்க சார் சொன்னார் நம்ம ரெசிலியன்ட் சிட்டி சென்னை பற்றி. ஒரு நாளைக்கு நம்ம சென்னையுடைய மின்சார பயன்பாடு எவ்வளவு தெரியுமா? 3000 மெகாவாட்ஸ் மின்சாரத்தை நம்ம பயன்படுத்துறோம். அருகில் இருக்கிற கேரளா மாநிலத்தினுடைய ஒரு நாளையுடைய மின்சார செலவு எவ்வளவு தெரியுமா? வெறும் 3000 மெகாவாட் மின்சாரம் தான். ஆக இது ஒரு முறை, இதை நம்ம கட்டுப்படுத்தணும். அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த போக்குவரத்துகள்ல நான் இப்போ அமைச்சரா இருக்கேன். அமைச்சரா இருக்கப்போ என் பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா என்னோட ஒரு 10-20 கார் அழைச்சிட்டு போறது, பெரிய ஊர்வலம் மாதிரி அழைச்சிட்டு போறது அப்படிங்கிறது ஒரு நிலைமை கடந்த காலத்துல. நான் அந்த அமைச்சர் ஆனதுக்கு அப்புறம் எங்க போனாலும் தனியா சிங்கிள் கார்ல தான் போவேன், இயற்கையை பாதுகாக்கிறதுக்காக. என்னுடைய பாதுகாப்பு வாகனம் போவேன், அதுக்கடுத்து நான் போவேன். என்ன அமைச்சர் இப்படி இப்படி போயிட்டு இருக்காரு அப்படின்னு. அது நாம இயற்கைக்கு செய்ய வேண்டிய கடமை என்பதை அதுல நாம வாகனங்களை பயன்படுத்துறதை சிக்கனப்படுத்தணும். அதே மாதிரி பொது போக்குவரத்தை நாம பயன்படுத்த தொடங்கணும். சொன்னது மாதிரி வெஹிக்கிள், பஸ்ஸஸ், அதே மாதிரி மெட்ரோ, இப்படி பொது போக்குவரத்தை நான் பயன்படுத்த வேண்டும். குறிப்பாக மாண்புமிகு தமிழக முதலமைச்சர் அவர்கள் இந்த பெண்களுக்கான இலவச பேருந்து பயணத்தை தமிழ்நாட்டில் தந்தார். இந்த இலவச பேருந்து பயணம் வருவதற்கு முன்பு தமிழ்நாட்டில் ஒரு நாளைக்கு
இலவச பேருந்து பயணத்தை பயன்படுத்திய பெண்களுடைய எண்ணிக்கை 24 லட்சம். இந்த இலவச பேருந்து பயணம் வந்ததுக்கு அப்புறம் இன்றைக்கு பொது போக்குவரத்தை பெண்கள் பயன்படுத்துவது 34 லட்சமாக உயர்ந்திருக்கிறது. 10 லட்சம் பெண்கள் இன்றைக்கு பொது போக்குவரத்தை பயன்படுத்த தொடங்கியிருக்கிறார். இந்த திட்டம் வந்ததுக்கு அப்புறம் நான் சர்ச் பண்ணேன். சரி, உலகத்துல வேற எங்கேயாவது பொது போக்குவரத்தை அதிகப்படுத்துறதுக்காக எங்கேயாவது இலவசமாக கொடுத்துருக்காங்க. ஒரே ஒரு நாடு மட்டும், 6 லட்சம் பேர் உள்ள ஒரு நாடு மட்டும் அங்கே வந்து பொது போக்குவரத்து முழுவதுமாக அனைவருக்கும் இலவசமாக வழங்கியிருக்கிறார். அது நாடு சொல்றேன். அதுதான் இது நம்ம முதலமைச்சர் சாதித்திருக்கிறார். அதற்கு அடுத்தபடியாக இன்றைக்கு இருசக்கர வாகனங்கள் இப்படியெல்லாம் அதிகமாக இருக்கிறது. இவற்றை குறைக்க வேண்டும். சரி, ஏன் நான் மகிழ்ச்சியா இருக்கணும், நான் சந்தோஷமா இருக்கணும், என்னுடைய வாழ்க்கை அப்படிதான் இருக்கணும் அப்படின்னா நாம செய்கிற ஒவ்வொரு செயலும் நமக்கும் சேர்த்துதான் என்பதை மறந்து விடாதீர்கள். பெரும் கடுமையான பாதிப்பு பேரிடர்கள் வருகிற பொழுது பாதிக்கப்படுவது மனிதர்கள் மட்டுமல்ல, எந்த ஒரு தவறுமே செய்யாத விலங்கினங்கள் செத்து மடிகின்றன. எந்த ஒரு தவறுமே செய்யாத பறவைகள், நமக்கு நன்மையே செய்யக்கூடிய பறவைகள் இல்லாமல் மனிதன் வாழவே முடியாது. பறவைகள் செத்து மடிகின்றன. எந்தவித தவறுமே செய்யாத பல்லுயிரினங்கள், நாம் உணவு உண்கிறோம், நம்முடைய ஒவ்வொரு நாள் வாழ்க்கையும் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் என்றால் பல்லுயிரினங்கள் முக்கியம். அவை செத்து மடிகின்றன. இவற்றையெல்லாம் தாண்டி ஒட்டுமொத்தமாக இயற்கைக்கு மிகப்பெரிய பாதிப்பு ஏற்பட்டிருக்கிறது. அது இன்னும் எதிர்காலத்தில் ஏற்பட இருக்கிறது என்பதை எச்சரிக்கிறதுக்காக இங்கே இருக்கின்ற முக்கிய அறிஞர்கள் இந்த மேடையில அவர்களுடைய பொன்னான நேரத்தை ஒதுக்கிவிட்டு வந்து ஒரு சிறப்பு வாய்ந்த இந்த கருத்தரங்கில் கலந்து கொள்வதற்காக உங்களை நான் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இவர்கள் உலகம் என்பது ஒரே ஒரு உலகம் தான், ஒரே ஒரு பூமி தான். ஒட்டுமொத்த எத்தனை நாடுகள் இருந்தாலும் ஒட்டுமொத்தமாக மனித இனம் வாழ்வதற்கு ஒரே ஒரு இயற்கை. அந்த இயற்கையை பாதுகாப்பதற்காக நீங்கள் புறப்பெற்றது இந்த பணிகளை மேற்கொண்டதற்கு நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன், பாராட்டையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். அதைதான் இந்த பசுமை தமிழகம் என்கின்ற திட்டத்தை முதலமைச்சர் தலைவர் தொடங்கி இன்றைக்கு எல்லா இடங்களிலும் அதிலே மக்கள் இயக்கமாக கொண்டு சென்றிருக்கிறோம். கடந்த காலங்களில் நாம் பார்த்திருக்கிறோம், முக்கியமாக மக்கள் கூடுகின்ற இடங்களில் பார்த்தால் நிறைய அரச மரங்கள் ஆலமரங்கள் இருக்கும். கோயில்கள் இருக்கிற இடத்துல ஆலமரம் இருக்கும், அரச மரம் இருக்கும். அதே மாதிரி எங்கே கோயில் இருக்கோ அந்த கோயிலை சுற்றிலும் மரங்கள் நிறைந்த பகுதியாக இருக்கும், இன்றும் இருக்கிறது. அது எதற்காக என்றால் முன்னோர்கள் இயற்கைக்கு மரியாதை தந்தார்கள், இயற்கை வழங்கினார்கள், இயற்கைக்கு பாதுகாப்பு தந்தார்கள். அதுல அரச மரம், இந்த ஆலமரத்தை பத்தி சொல்லிடுறேன். அது எங்கேயாவது யாராவது ஒரு அந்த மரத்தை வெட்டணும்னா யாருமே வரமாட்டாங்க. ஏன்? அது பால் மரம் வெட்டக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. கஜா புயல்ல எங்க மாவட்டத்தில என் தொகுதியில நிறைய மரங்கள் இருந்துச்சு, வெட்ட வர சொன்ன ஒருத்தர் கூட வர மாட்டாங்க, அங்கேயே கிடக்கும். இது முன்னோர்கள் வகுத்த சட்டம். அதிகமாக ஆக்சிஜன் தரக்கூடிய எதை வேணாலும் மரங்களை வெட்டுங்க, அதிகமா ஆக்சிஜன் தரக்கூடிய அந்த அரச மரம் ஆலமரங்களை வெட்டி விடாதீர்கள் என்று ஒரு சட்டம் போட்டான். இன்றைக்கு வரைக்கும் அது நடைமுறையில் இருக்கின்றது தமிழ்நாட்டில் என்பதை நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். அந்த அடிப்படையில் தான் இன்றைக்கு மீண்டும் மாண்புமிகு தமிழக முதலமைச்சர் அவர்கள் தமிழ்நாடு காலநிலை மாற்ற இயக்கத்தை தொடங்கியிருக்கிறார். இந்த இயக்கத்தின் மூலமாக இன்றைக்கு 500 கோடி ரூபாய் ஒதுக்கீடு செய்து முதல் கட்டமாக 73 கோடி ரூபாய் தொடக்க பணிகளாக ஒதுக்கீடு செய்திருக்கிறார். இதில் முதல் கட்டமாக 13 இலக்குகளை நோக்கி இந்த இயக்கம் தொடங்கியிருக்கிறது. தமிழ்நாடு காலநிலை மாற்ற இயக்கம் என்றால் தமிழ்நாடு காலநிலை மாற்றத்தால் ஏற்படக்கூடிய பாதிப்புகளை தடுப்பதற்கு மேற்கொள்ளக்கூடிய பணிகள் என்று பொருள். அந்த அடிப்படையில் தமிழ்நாட்டில் இன்றைக்கு 1076 கிலோமீட்டர் நீண்ட கடற்கரை கொண்டது தமிழ்நாடு. இந்தியாவில் 14 மாவட்டங்களில் இன்று கடற்கரை ஓர மாவட்டங்கள் இருக்கின்றன. அந்த கடற்கரை ஓர மாவட்டங்களில் இருக்கின்ற மக்களை பாதுகாப்பதற்காக பயோசீல்ட் என்கின்ற முறையில் அந்த மண் சார்ந்த மரங்களை அந்த பகுதியிலே நடவு, பனை மரங்கள், புங்கு மரங்கள், வேப்ப மரங்கள், இது போன்ற மரங்களை நடவு செய்வது, அங்கே இருக்கக்கூடிய பாதிப்புகளை எப்படி தடுப்பது போன்ற பணிகளுக்காக
இந்த இந்த திட்டத்தை தொடங்கி இருக்கிறார் என்பதை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். இதிலே பார்த்தீங்கன்னா பசுமை பள்ளிகள் என்கின்ற ஒரு திட்டத்தை இதில் நாங்கள் முதல் கட்டமாக தொடங்கி இருக்கிறோம். அதில் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா பசுமை பள்ளிகள் ஒரு அரசு மேல்நிலைப் பள்ளியை எடுத்துக்கிறது. அந்த அரசு மேல்நிலைப் பள்ளிகள் முழுவதுமாக மரங்களை நடவு செய்து பசுமை பள்ளியாக மாற்றுவது ஒன்று. இரண்டாவது, அந்த பள்ளியிலே பிளாஸ்டிக் போன்ற பொருட்களை பயன்படுத்தக்கூடாது. மூன்றாவது, அந்த மரங்களுக்கு தேவையான தண்ணீர் அங்கேயே கிடைப்பதற்கான வழிவகை. நான்காவது, அந்த பள்ளிக்கு தேவையான மின்சாரத்தை அங்கே தயாரிப்பதற்காக சோலார் பிளான்ட் அமைப்பது முக்கியமான நோக்கம். வெளியிலே அந்த பசுமை பள்ளியை சுற்றி இயற்கைக்கு மாறாக எந்த ஒரு நிகழ்வும் நடைபெறாமல் இருப்பதற்காக அந்த பசுமை பள்ளி திட்டத்தை மாண்புமிகு தமிழக முதலமைச்சர் அவர்கள் தந்திருக்கிறார். அதற்கப்புறம் இன்னொரு முக்கியமான திட்டத்தை தந்திருக்கிறார். கிளைமேட் ஸ்மார்ட் வில்லேஜஸ் என்கின்ற ஒரு திட்டத்தை தந்திருக்கிறார். அந்த திட்டம் பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாட்டில் முக்கியமா சுற்றுலா பயணிகள் அதிகமாக போய் அவர்கள் பயன்படுத்தக்கூடியது. அந்த பயன்படுத்தக்கூடிய சுற்றுலா இடம் இயற்கையை மிக மிக முக்கியமாக பாதுகாக்கக்கூடியது. அதுக்கு தான் அந்த உருவாக்கி இருக்கிறோம். அதில் பார்த்தீங்கன்னா ஊட்டி, கொடைக்கானல், ஏற்காடு, பிச்சவாரம், குற்றாலம் இந்த மாதிரி சுற்றுலா தலங்களில் அங்கே அந்த வாகனங்கள் செல்கின்ற பொழுது வெஹிக்கிள் மட்டும் அனுமதிப்பது, பெட்ரோல் டீசல் வாகனங்களை அனுமதிப்பது கிடையாது. அந்த பகுதியில் எங்கும் எல்லா இடங்களிலும் தேவையான இடங்களில் சோலார் எனர்ஜியை பயன்படுத்தி மின்சாரத்தை பெறுவது. அந்த பகுதிகளில் எங்குமே எல்லா இடங்களிலும் சுற்றுச்சூழலை பாதுகாக்கின்ற அனைத்து நடவடிக்கைகளும் மேற்கொள்வது. அதை அந்தந்த பள்ளிகளில் அந்தந்த கிளைமேட் ஸ்மார்ட் வில்லேஜஸை பிளாஸ்டிக் இல்லாத பகுதியாக மாற்றுவது இந்த இலக்கு. அடுத்து அதுக்கு அடுத்து இன்னொரு திட்டம் பார்த்தீங்கன்னா கோயம்பேடு காய்கறி மார்க்கெட் நம்ம பார்த்துருக்கோம். அது கிட்டத்தட்ட மிகப்பெரிய தமிழ்நாட்டுடைய மிகப்பெரிய காய்கறி மார்க்கெட். அதில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா இடத்துலையும் பிளாஸ்டிக் கவர் அதிகமாக பயன்படுத்துகிறாங்க. அதுலேருந்து அதாவது காய்கறிகள்லேருந்து பழங்கள்லேருந்து அதை நம்ம வேஸ்ட்டாக கொண்டு போய் அதை பல சமூக சுற்றுச்சூழல் பாதிக்கக்கூடிய நிலை இருக்கிறது. அந்த வேஸ்ட்லேருந்து வேஸ்ட் டு வெல்த் என்கின்ற அடிப்படையில் அந்த காய்கறிகளிலிருந்து பழங்களிலிருந்து மின்சாரத்தையும் உரத்தையும் தயாரிப்பதற்காக அன்றைக்கு கோயம்பேடு மார்க்கெட்டை நெட் ஜீரோ மார்க்கெட் என்கின்ற அடிப்படையில் மாற்றுவதற்காக 32 கோடி ரூபாய் ஒதுக்கீடு செய்து இன்றைக்கு அதற்கான ஒப்பந்த பணிகள் போட்டு பணிகளை தொடங்கி இருக்கிறோம் என்பதை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். இப்படியான சிறு சிறு பணிகளை ஒன்றிணைத்து உருவாக்குவதுதான் மாண்புமிகு தமிழக முதலமைச்சர் அவர்கள் தமிழ்நாடு காலநிலை மாற்ற இயக்கத்தை தந்திருக்கிறார்கள் என்பதை தெரிவித்துக் கொண்டு இன்றைக்கு அடுத்த கட்டத்திற்கு உலகம் நகர்ந்து சென்று கொண்டிருக்கிறது. இங்கே எல்லோரும் சொன்னது மாதிரி இதையெல்லாம் தடுத்துட்டால் 2050 இந்த வெப்பநிலையானது உயர்கின்ற பொழுது 2 டிகிரி செல்சியஸ்க்கு போயிருன்னு சொல்றாங்க. 2 டிகிரி செல்சியஸ்க்கு போனா என்ன நடக்கும்னு தெரியாது. இதே இந்த நூற்றாண்டின் கடைசியா உச்சத்துக்கு 3 டிகிரி செல்சியஸ்க்கு போகணும்னு சொல்றாங்க. அப்ப 3 டிகிரி செல்சியஸ் போனா என்ன ஆகும்னு யாராலும் சொல்ல முடியாது. விமானத்தில் பறந்துருக்கோம், போயிட்டு இருக்கோம், ரேடார் மூலமா கணிச்சு தான் பாதையை சொல்றோம். விமானம் பறக்காது. எல்லோரிடத்திலும் செல்போன் இருக்கு, எல்லாம் இருக்கும். எங்கே நெட்வொர்க்கே கிடைக்காது, எதுவும் கிடைக்காது, எந்த சேட்டலைட்டும் இல்லை. இப்படி எல்லாமே போச்சுன்னா என்ன ஆகும் வாழ்க்கை நினைச்சு பாருங்க. அதுக்கு தான் இந்த கருத்தரங்கு. இந்த பாதிப்புகளை ஒவ்வொரு மனிதனும் உணர்ந்து தொடங்க வேண்டும். அதற்காகத்தான் மாண்புமிகு தமிழக முதலமைச்சர் அவர்கள் இந்த சுற்றுச்சூழல் மற்றும் காலநிலை மாற்றத்திற்கு அதிகமான முக்கியத்துவத்தை கொடுத்து இன்றைக்கு செயல்படுத்தி வருகிறார் என்பதை தெரிவித்துக் கொண்டு, முதல் பலிகடா காலநிலை மாற்றத்தால் முதல் யார் பாதிக்கிறாங்கன்னா விளிம்பு நிலையில் அடித்தட்டு இருக்கின்ற ஏழை மக்கள் முதல் பாதிப்பு. இரண்டாவது பாதிப்பு விலங்கினங்கள், மூன்றாவது பாதிப்பு பல்லுயிர்கள், நான்காவது கடல் வாழ் உயிரினங்கள். இப்படி ஒட்டுமொத்தமாக ஒரு மிகப்பெரிய பாதிப்புகளை ஏற்படுத்தக்கூடிய மிகப்பெரிய அச்சுறுத்தல் நமக்கு இருந்து கொண்டேதான் இருக்கு. அதிலிருந்து நாம் மீண்டு வருவதற்கு இவர்கள் சொல்லியிருக்கின்ற கருத்துக்களை நாம் எடுத்து செல்ல வேண்டும். ஒவ்வொருவருடைய வாழ்க்கையிலும் மாற்றம் இன்றிலிருந்தே தொடங்க வேண்டும்
என்பதற்காகத்தான் மாண்புமிகு தமிழக முதலமைச்சர் அவர்கள் இன்றைக்கு தமிழ்நாட்டில் 1/1/2019 அன்று 14 வகையான ஒரு முறை பயன்படுத்தக்கூடிய பிளாஸ்டிக் பொருட்களுக்கு தமிழக அரசு தடை விதித்தது. 3 மாத காலம் மிக சிறப்பாக செயல்பட்டது. அதுக்கு அப்புறம் கொரோனா பெருந்தொற்றின் காலமாக மீண்டும் பழைய நிலைமைக்கு திரும்பினாக மீண்டும் மாண்புமிகு தமிழக முதலமைச்சர் அவர்கள் பொறுப்பேற்றதற்கு பின்பு 176 கிட்டத்தட்ட 176 இந்த பிளாஸ்டிக் கவருக்கு தயாரிக்கக்கூடிய கம்பெனிகளை மூடி இருக்கிறோம். கிட்டத்தட்ட 1087 டனுக்கு மேல பிளாஸ்டிக்கை ரெக்கவர் பண்ணியிருக்கோம். 110 கோடி ரூபாய் ஃபைன் போட்டிருக்கோம். ஆனால் இன்னும் தடுக்க வேண்டியது நிறைய இருக்கிறது. அந்த தடுக்கம் அந்த பிளாஸ்டிக்கை பார்த்தாலே ஒவ்வொருத்தருக்கும் கோபம் வரும். பிளாஸ்டிக் 10 நிமிஷம் அல்லது 15 நிமிஷம் பயன்படுத்தி தூக்கி போடுறோம். ஆனால் அந்த பிளாஸ்டிக் அழிவதற்கு 1000 முதல் 4500 ஆண்டுகள் ஆகிறது என்பதை நாம் தெரிந்து மறந்துவிடக்கூடாது. அதே மாதிரி பிளாஸ்டிக்கை எரிக்கிறதுங்கிறது மிகப்பெரிய தவறு. டயாக்சின் என்கின்ற வேதிப்பொருள் பல இடங்களில் பல ஆயிரம் கிலோமீட்டர் கடந்து போகும். அதற்கு அழிவே இல்லை அந்த வேதிப்பொருளுக்கு. அதன் மூலமாக கேன்சர் போன்ற கொடிய நோய் வருகிறது. இவற்றையெல்லாம் கருத்தில் கொண்டுதான் மாண்புமிகு தமிழக முதலமைச்சர் அவர்கள் 23/12/2021 சென்னை கலைவாணர் அரங்கில் மீண்டும் மஞ்சப்பை என்ற ஒரு திட்டத்தை தொடங்கி வைத்தார். இன்றைக்கு எல்லா இடங்களிலும் மக்கள் பயன்படுத்த தொடங்கி இருக்கிறார்கள். ஒரு 20% பிளாஸ்டிக்கால நம்ம இன்றைக்கு பயன்படுத்துவதை தடுத்திருக்கிறோம். இது 30ஆக மாற வேண்டும், 40ஆக மாற வேண்டும். யாரெல்லாம் இன்றைக்கு இந்த விழாவில் இந்த கருத்தரங்கிலே பங்கெடுத்திருக்கிறோம், அடுத்த நிமிடம் எங்கு சென்றாலும் பிளாஸ்டிக்கிலிருந்து தடுப்போம், பிளாஸ்டிக்கிலிருந்து நாம் ஒதுங்கியிருப்போம். பிளாஸ்டிக் கொடிய மனிதர் ஒட்டுமொத்த உயிரினங்களுக்கும் எதிரி என்பதை நாம் மனதில் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என கேட்டு இப்படி அரிய பணிகளை இன்றைக்கு மாண்புமிகு தமிழக முதலமைச்சர் அவர்கள் நமக்காக தந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். இங்கே இருக்கின்ற நமது மெட்ராஸ் சேம்பர் ஆஃப் காமர்ஸ் நிறுவனம் நிறைய நிகழ்ச்சிகளை இன்றைக்கு தொடர்ந்து நடத்தி வந்திருக்கிறார்கள். அதாவது புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தியை நாம் பயன்படுத்த வேண்டும், தண்ணீரை நாம் பயன்படுத்துவதில் அதே நேரத்தில் நீர்நிலைகளை பாதுகாப்பதில் நாம் எடுக்க வேண்டிய நடவடிக்கைகள், அதிலே வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட் என்கின்ற பற்றிய கருத்தரங்கங்கள், அதே மாதிரி பசுமை பற்றிய கருத்தரங்குகள், எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள் பற்றிய கருத்தரங்குகளை இவர்கள் தொடர்ந்து நடத்தி கொண்டிருக்கிறார்கள். உங்களுடைய தொடக்கம் கண்டிப்பாக எதிர்காலத்தில் வெற்றி பெறும். அந்த வெற்றிக்கு மாண்புமிகு தமிழக முதலமைச்சர் அவர்கள் உங்களுக்கு உறுதுணையாக இருப்பார்கள் என்று கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி.